میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو جس درخت کے سائے کے نیچے بھی بیٹھے تو اس کی قدر کرتا ہے، اگر کسی گھاٹ سے پانی پی لے تو اس گھاٹ کی حفاظت کرتا ہے، وہ کسی کے گھر کا نوالا کھا لے تو اس گھر کی حیا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس صدی کے عظیم محقق، عظیم مجدد پر کہ جنہوں نے ہمیں سایہ بھی عطا فرمایا اور جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کا بھی حق ادا کر کے دکھایا۔ میری مراد امام عاشقہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اللہ آپ کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیمات اعلی حضرت مجدد دین و ملت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ کی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد سے صرف ایک سوال اور اس پر آپ کا ایک سطر میں دیا گیا جواب آپ احباب کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت سے پوچھا گیا کہ کیا مسلک اہل سنت پر قائم رہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ سوال اعلی حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے جواب کیا دیا؟ مختصر اور جامع جواب ہے۔ آپ نے فرمایا مسلک اہل سنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے۔ یہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت کا آدھی سطر میں جواب ہے۔ فرمایا مسلک اہل سنت پہ قائم رہنا فرض اعظم ہے۔ فرض اعظم، آپ نے یہ جملہ بول کے حکمتوں کی جہان اس ایک جملے میں آپ نے پنہا کر دی ہے۔ فرض اعظم ہے مسلک اہل سنت پہ قائم رہنا۔ نماز بھی فرض ہے لیکن نماز چھوٹا فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، چھوٹا فرض ہے، حج بھی فرض ہے، چھوٹا فرض ہے۔ جتنے فرائض ہیں یہ چھوٹے ہیں، سب فرائض میں جو سب سے بڑا فرض ہے اعلی حضرت فرماتے وہ مسلک اہل سنت پہ قائم رہنا ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت کے اس جواب کی اگر حقیقت کو کھولا جائے تو اعلی حضرت مجدد دین و ملت کی حقیقت بیان فرما رہے کہ نماز تب قبول ہوتی ہے جب بندہ سنی بن کے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ تب قبول ہوتی جب بندہ عقیدہ اہل سنت کے زیر سایہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج تب قبول ہوتا جب بندہ عقیدہ اہل سنت کو سینے میں رکھ کے کعبے کے چکر لگائے، عرفات جائے، منا جائے، تب اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ فرض اعظم ہے، ہر ایک فرض کی قبولیت جس عقیدے پر ہے، مبارک و سنی وہ عقیدہ اللہ نے ہر سنی کے سینے میں عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے اسی جملے کو ذہن میں رکھے، فرض اعظم ہے مسلک اہل سنت پہ قائم رہنا، یہ فرض اعظم ہے۔ چاہتے ہو نماز قبول ہو تو سنی بن کے نماز پڑھو، چاہتے ہو ہماری تمام عبادات قبول ہو تو سنی بن کے عبادت کرو، تب جا کے رب بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جو سرکار کے بغض کو سینے میں رکھ کے نماز پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ جو سرکار کے مدینے کا بغض رکھ کے کعبے کے چکر کاٹے جائے وہ چکر نصیب کے تو ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، عقیدہ اہل سنت کی وہ چاشنی ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پہ رب ذوالجلال بندے کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ خوش قسمت ہونا کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا۔ سنی ہونا عام بات نہیں، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک رستے پر چلنا ہے۔ لوگ آج اہل بیت کے خلاف بکے اور خود کو سنی بھی بولے، لوگ صحابہ پر تبرہ بھی کرے، خود کو سنی بھی بولے، سلو کلیت کے گرد میں گھر کر خود کو سنی بھی بولے۔
सुन्नी वो नहीं होता जो सहाबा पे बके, सुन्नी वो नहीं होता जो अहले बैत के खिलाफ बोले, सुन्नी वो नहीं होता जो सुलो कुल्लियत की गंदगी में अपने मुंह, हाथ और सारे बदन को गंदा करे। सुन्नी वो होता है जो रूखी सूखी खा लेता है लेकिन अकीदे की दौलत बचा लेता है। वो रूखी सूखी खा के मदीने की तरफ अपना रुख करके अपनी जिंदगी को बसर करता है। रब जुल जलाल दुनिया भी शान वाली देता है, रब कब्र भी शान वाली देगा, और इसी अकीदे के सदके रब हशर के दिन भी शान अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा पैगाम था जो आप अहबाब के गोश गुजार करना था। याद रखो, जुल्म सदा जुल्म नहीं रहता, जब हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। आज सुन्नियत को एक तरफ लगाने की साजिशें की जा रही है, रिफ्ज व खुरूज के साथ कुछ हमारे अपने मिलके आज साजिशें कर रहे हैं। अकादरीन जो गैरतमंद है, जो अकीदे पे पैरा दे रहे, उनको एक तरफ करने की। अगर ये आ गए हमारा धंधा कैसे चलेगा? हम कहते धंधा तुम्हारा फिर भी नहीं चलना, दुकान उसी की खुलेगी जो अकीदा अहले सुन्नत के नाम पे खोलेगा, और सौदा सुन्नी का बेचेगा, उसी की दुकान खुलेगी। वरना जितने गैर हैं, कईयों की दुकानें बंद हो चुकी और कईयों की बंद होने वाली है। देखो ना, पिछले साल भी हज़रत कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा शरफू आप किसी स्टेज पर तशरीफ लाए थे, लेकिन मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं इस खानवादा के अजीम चश्मो चराग, जिन्होंने पिछली साल भी अल्लाह के फजल से पूरी फाइट की थी, और सब अहबाब ने मिलकर आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करके हज़रत कंजुल उलमा को इस स्टेज तक लाए थे। आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई थी, पीर तरीकत के जानशीन आपके जो जुमले थे, यानी यूं उस माहौल को सामने रख के देखें कि पिछले साल जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मुझे आपने फरमाया, हज़रत कारी मोहम्मद नासिर मियां साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ीदा शरफू ने, आप फरमाते यूं लगता था जैसे लोगों के बदन में रूह ही नहीं है, यानी यूं तवज्जो और यकसुई के साथ गुफ्तगू हुज़ूर कंजुल उलमा की समाअत फरमा रहे थे। लेकिन आज भी आखिरी सांस तक हम कोशिश करते रहे, भरपूर अंदाज में कोशिश की, लेकिन फिर कह रहे हैं जुल्म सदा जुल्म नहीं रहता, जब बढ़ता है तो मिट जाता। आज जिस बुनियाद पे और जिन खदशात पे हमने एक कदम पीछे हटाया, वो हमारी ज़वात नहीं है, वो हमारी ज़वात नहीं है। ये ज़हन में रखना, शायद हमने अपनी ये पगड़ियां और अपनी इज्जतें और अपना सारा कुछ बचाने के लिए या अपनी जात के किसी खौफ की बुनियाद पे हम एक कदम पीछे हटे, अपनी जात के किसी खौफ पर एक कदम पीछे नहीं हटे। हमें जिस बात का खदशा और खतरा था, उस पर हम मशवरा करके एक कदम पीछे हटे। वो ज़वात हमारी नहीं थी, वो जात हुज़ूर कंजुल उलमा की थी। यकीन जाने, बिला मुबालगा कह रहा हूं, ये नहीं कि मेरे शेख है, ये नहीं कि मेरे उस्ताद है, ये नहीं कि मेरे पीर है। हकीकत ऐसे है कि इस वक्त अहले सुन्नत के पास उनके पाए का कोई बंदा नहीं। हुज़ूर कंजुल उलमा के पाए का इस वक्त सिर्फ अहले सुन्नत के पास नहीं, बिला मुबालगा कह रहा हूं, जितने बातिल फिरक है उनके पास भी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनके इल्मी पाए का कोई बंदा हमें नजर नहीं आता। इसलिए इंशाअल्लाह लेकिन कोई बात नहीं। अशरफ आसिफ, अशरफ आसिफ, अशरफ आसिफ, अशरफ आसिफ, अशरफ आसिफ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर कह रहा हूं, जुल्म सदा जुल्म नहीं रहता, बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह जल्द आप अहबाब को फिर खुशखबरी सुनाएंगे हुज़ूर कंजुल उलमा के मुल्तान तशरीफ लाने की। आज
बंदा नाचीज और हमारे दीगर कारकुनान के साथ, जिम्मेदारान के साथ जिन जिन अहबाब के राब्ते थे, पूरे जनूबी पंजाब से काफिले रवाना हो चुके थे, पूरे जनूबी पंजाब से। और आज का जो इज्तिमा होता वो मुल्तान का तारीखी इज्तिमा होना था। कई बसें रास्ते से वापस हो गए, कई बसें, लेकिन इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सब अहबाब के हौसले बुलंद है ना, हौसले पस्त नहीं करने। कई लोग जुबान से अजीब अजीब जुमले बोल रहे हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं है, इन्होंने डर और खौफ की वजह से पीछे हट गए हैं, मुंतजिमीन ने कोई कोशिश नहीं की। हमें पता है कि इस मकाम पर बैठे हुए सज्जादा नशीन कारी मोहम्मद नासिर मियां साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी जीजा शरफू, आपने आज के दिन कितनी फाइट की है वो हमें पता है कि आज के दिन आपने कितनी कोशिश की है। हर एक के सामने आपने आंखों में आंखें डाल के पूरी टक्कर लेके, लेकिन जब बात आई हज़ूर कंजुल उलमा की जात की तो फिर हमें भी थोड़ी सी परेशानी होगी कि हम बुला तो ले और वैसे हिफाजत ना कर सके जो हिफाजत करने का हक है, तो फिर हमसे पूछा जाएगा। इसलिए कुछ हिकमत के तहत ये नहीं कि हम बुज़दिली पर पीछे हटे, खुदा की कसम दिल चीर के देखो दिल गमगीन कितना है। हमारी आज की तैयारी देखो कि हमने तैयारी कैसी की थी, लेकिन हम फिर भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं। और आप अहबाब से भी कहूंगा एहसास कमतरी का शिकार ना हुआ करो। अगर हिकमत के तहत एक कदम पीछे हटे तो इंशाअल्लाह 10 कदम आगे बढ़ के मसलक का झंडा लहराएंगे। सारे साथ खड़े हो गए ना? नहीं, सारे बेदार होके बोलो ना, सारे फिर बेदार होके आखिर में मेरे साथ मिल के नारा लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 आखिरी